الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ یہ پروگرام جو شروع کیا گیا ہے ابھی، وہ قرآن فہمی سے متعلق ہے کہ جب ہم لوگ رمضان کے اس عظیم مہینے میں جس کے بارے میں بہت سے اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ امت مسلمہ کی خصوصیات میں سے ہے. کیا مطلب؟ اب میں ایک بات بتاؤں اور مطلب اس کا نہ بتاؤں تو پتہ چلا کہ وہ بات غیر واضح رہ جائے گی نا. اس لیے مجھے بیچ بیچ میں باتیں جو ہے بتا کے پھر ان کی شرح بھی جو ہے کرنی ہوتی ہے. لہٰذا آپ لوگ اس کو بھاری نہ سمجھا کیجیے. اس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ روزے تو پچھلی جو امتیں تھیں ان پہ فرض کیے گئے تھے، لیکن وہ روزے رمضان کے مہینے میں فرض نہیں تھے. ان کے متعدد مواقع اور شہور یعنی مہینے ہوا کرتے تھے، لیکن رمضان کی جو خصوصیت ہے وہ اس امت کے ساتھ خاص ہے. ابھی جو آخری بات بتا رہا ہوں، یہ 2 دن پہلے جو خطبہ تھا حرم مکی کا، اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی. آئیے آگے چلتے ہیں. تو اس مبارک مہینے میں جب ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں یا اس کی قراءت کو سنیں تو ہم اس کے معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ آیتیں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں اور سماعت کے بعد وہ اندر نہ جائے، یعنی ان کے معانی اور ان کے مطالب اور مفاہیم کا ہمیں ادراک نہ ہو. اس لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ کچھ ایک تصور یعنی تھوڑا بہت ہم لوگوں کے ذہن میں آئے. تو پچھلے درس میں پہلے پارے کے مطالب کا مختصر بیان کیا گیا، اور یہاں سے یہ بات بھی آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ تمام آیات کا مفہوم بیان کر دینا اس مختصر سے 1 گھنٹے کے وقت میں ممکن نہیں. تو چند آیات کے مفاہیم بیان کیے گئے اور زیادہ تر ان کا خلاصہ ہی بتایا گیا ہے. خیر، جس کی اللہ نے توفیق دی اس کے لیے رب العالمین کا عظیم شکر ہے. اور اس کے بعد یہ ایک بات جو آپ سے پچھلے درس میں بیان کی گئی اسے دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی شروعات میں صراط مستقیم کے متعلق یا صراط مستقیم کو جاننے کے بعد لوگوں کے جو مواقف ہوں گے ان کو بیان کیا. ان میں یہود کا ایک موقف بیان کیا، نصرانیوں کا بتایا، اور اس کے بعد اہل ایمان کا بتایا. اس کے بعد پھر ہر ایک کی تفصیل اللہ نے بتائی کہ کنہوں نے کس موقف کو اختیار کیا اور ان کی صفات کیا تھی، ان کے اعمال کیا تھے. وہی کافروں کا موقف بیان کیا اور منافقین کا بتایا. تو کافروں کا کفر بالکل واضح ہوتا ہے، اس لیے مختصر ان کا بیان کیا.
मुनाफिकीन की सिफात कुछ तफसील से बताई, लेकिन चूंकि ईमान वालों के सामने कुछ उम्मतों की नजीर पेश करनी थी कि उन्होंने भी सिराते मुस्तकीम पर चलने का दावा किया, और वो पहले भी कहते थे और आज भी वो कहते हैं कि वो अबनाउल्लाही व अहिब्बाउहु हैं, यानी अल्लाह के वो माअज़ल्लाह अपने आप को कहते यहूद नसारा कि वो अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं, और जन्नत तो उन्हीं को मिलेगी और हिदायत भी उन्हीं की मिल्कियत है, और नबूवत भी, पैगंबरी भी यहूद में रहनी चाहिए। ये अकीदा यहूद का था, और नसरानियों का भी ये अकीदा था। नसरानियों ने इस अकीदे को यहूद से लिया है, और चूंकि यहूद और नसारा दोनों बनी इसराइल हैं, इसलिए सूरह बकरा के अंदर खिताब बनी इसराइल से किया गया। और फिर बनी इसराइल पर अल्लाह की जो नेमतें हुई, अल्लाह ने उनका जिक्र किया, बहुत सी नेमतों का बयान किया, और कहा हमारी मोहब्बतों में, मेरी तरफ से नेमतों के निछावर करने में, रब ने कहा मैंने कोई कमी नहीं की इनके साथ। मैंने इन पर बादलों का साया किया, मैंने इनको फिरौन के शर से और उसके मजालिम से निजात दी, इनको मैंने समंदर में डूबने से बचाया और उनके दुश्मन को गर्क कर दिया। इसके बावजूद इन्होंने मेरे जैसे अजीम परवरदिगार को छोड़कर एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी, और अभी ये समंदर से निकले थे, यानी बहरे कुलजुम से, और इनके कदम सूखे भी नहीं थे। ये मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिह, हमारे लिए एक माबूद बना दीजिए जैसे कि मुशरिकीन और बुत परस्तों के कुछ माबूद हैं। और फिर इस पर इन्होंने जो सब्र नहीं किया, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सरजनिश की उनकी, और उनको डांटा और कहा तुम लोग क्या कर रहे हो, इसके बाद उन्होंने बछड़ा बनाया और बछड़े की पूजा शुरू कर दी, यानी फौरन ही शिर्क में मुब्तला हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा हम तौबा करना चाहते हैं। रब्बुल आलमीन ने कहा तुम तौबा करना चाहते हो, ठीक है, तो कहा तुम्हारी तौबा का हुक्म हम नाजिल करते हैं, और तौबा का हुक्म नाजिल किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जिसने शिरक नहीं किया है वो मेरी जानिब आ जाए, और जिसने बछड़े की पूजा की, शिरक का इर्तिकाब किया, वो दूसरी तरफ हो जाए। और उसके बाद हुक्म हुआ कि जितने भी तौहीद परस्त हैं वो अपनी तलवारें उठाएं, और तलवारें लेकर शिरक करने वालों की गर्दनें उतार दें। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस हुक्म पर अमल करना है, और वो अभी फौरन। आप अंदाजा लगाइए कि शिर्क कितना बड़ा और तबाहकुन अमल है, कि उसकी तौबा सिर्फ जबान से तौबा नहीं बताई, अल्लाह ताला ने कहा कि इनको कत्ल किया जाए। और अल्लाह ताला ने फिर उनकी तौबा कबूल कर ली। उसके बाद फिर उन पर मन और सलवा उतारा। उसके बाद उन्हें फलस्तीन कहा कि तुम दाखिल हो जाओ, ये शहर तुम्हारे लिए है। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किया। फिर उन्हें तौरात दी, और तौरात हकीकत में फलस्तीन की फतह से पहले उनको दी अल्लाह ताला ने, कहा ये तौरात दी है, ये मेरे अहकामात हैं, तुम इन पे अमल करो, इनसे रूबरदानी मत करना। उसके बाद
وہ مزید شرارتیں، سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات کرتے رہے، اور صرف اس لیے کرتے رہے کہ انہیں عمل نہیں کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا. اسے اردو میں کہتے ہیں تعجیزی سوالات، کہ آپ ایسا کیجئے کہ وہ یہ پتھر اور چٹان سے جو ہے ان کو پانی پلائیے، تو پانی یہاں پر نہیں مل رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چٹان سے پانی چاہیے نا، چٹان ہی پہ لاٹھی مارو، اور دیکھو ان کو میں پانی پلاتا ہوں. اور وہاں پہ جب انہوں نے لاٹھی ماری اللہ کا نام لے کر، تو 12 چشمے پھوٹ گئے بنی اسرائیل کے لیے. بہرحال بتانے کا مقصود یہ کہ اللہ نے ان پر بے شمار نعمتیں کی، نعمتوں پہ نعمتیں وہ نازل کرتا رہا ان کے لیے، اور وہ ناشکری پہ ناشکری کرتے رہے اور شرارتیں کرتے رہے. اور اس کے بعد پورا ایک تاریخ کا لمبا مرحلہ گزرتا گیا، اور ان تمام مراحل میں بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے کعبہ کی تعمیر کے موقع پر مسلمانوں کے لیے کی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہ اے پروردگار تو ان لوگوں میں سے، یعنی اہل مکہ میں سے جو کہ بنی اسماعیل ہوں گے، ان میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر اور ایک جلیل الشان امت کو تو پیدا فرما، اور تو ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے. اس دعا کی قبولیت کی جب گھڑی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس موقع پر بھی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یہود کا اور بنی اسرائیل کا بالعموم، یعنی یہود و نصارہ دونوں کا یہی موقف تھا اور ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے درمیان کیوں اتنے عظیم الشان رسول کو بھیجا، اتنی عظیم کتاب ان پہ کیوں اتاری، انہیں اتنی عظیم شریعت کیسے اللہ نے دی، اور کتنی خصوصیات مسلمانوں کو دی. اسی حسد میں یہود و نصارہ پریشان رہے اور ہیں، اور اسی لیے وہ حق جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے ہیں سوائے چند لوگوں. تو ان کے حسد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اواخر میں کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا، کہ اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد مرتد دیکھ لیں، تمہیں کافر بنا دیں کہ تم مرتد ہو جاؤ. کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے اندر جو حسد کی آگ جل رہی ہے اس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کی حق ان پر واضح ہو چکا. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا یہود و نصارہ کے حسد سے تم پریشان مت ہو، لیکن تم تمناؤں میں مت جینا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کامیاب رہیں گے، ہم مسلمان ہیں تو ہم جنتی ہوں گے، ہم مسلمان ہیں تو دنیا ہماری غلام ہوگی. کہا یہ یہود و نصارہ کا تصور ہے بنی اسرائیل کا، جو یہ کہتے رہتے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں الا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی. اللہ نے کیا کہا تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں اور خواہشات ہیں. اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ کے نقش پر مت چلو، بلکہ تم کیا کرو
तुम उन लोगों में से बनो जिनके बारे में रब तुम्हें बता रहा है कि भला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि वहुवा मुहसिन, अपने सर को रब के अहकाम के आगे झुका दो, इखलास के साथ उसका कलमा पढ़ो और उसका शुक्र बजा लाओ और उसके अहकाम पे अमल करो और उसके नबी की पैरवी करो। एहसान में ये सारे मानी दाखिली आपको बताए, जब ये करोगे तो तुम्हारा अजर भी रब के यहाँ महफूज मिलेगा और किसी तरह का खौफ तुम पे नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और तुम्हें कोई गम भी लायक नहीं होगा। इसके बाद यहूद की और नसरानियों की बहुत सी बातें जो सिर्फ उनके मज़ाहिब और दावों तक थी, उनको अल्लाह ताला ने आगे फिर बयान किया और ईमान वालों से फिर कहा कि वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि यहूद और नसारा तुमसे हरगिज कभी भी राजी नहीं हो सकते, हमेशा नाराज रहेंगे तुमसे, यानी तुम्हारी दुश्मनी उनके रगो रेशे में रहेगी। कब तक? हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप उनके तरीकों की पैरवी कर लें। आज भी आप देख लीजिए, यहूद और नसारा यही चाहते हैं कि मुसलमान अहले ईमान अपनी शनाख्त को छोड़ दें और यहूद और नसारा की मुशाबहत अख्तियार करें। और जब यहूद और नसारा के नक्श पे मुसलमान जो भी चलने लगते हैं, उस वक्त यहूद उनसे बज़ाहिर अपनी रजामंदी का इकरार कर लेते हैं या इजहार कर लेते हैं, लेकिन सही बात यह है कि वो जब तक मुसलमान को मुर्तद नहीं देख लेंगे तब तक यहूद और नसारा उनसे खुश नहीं हो सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्मि मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। गर्चे कि इस आयत में खिताब नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, लेकिन वो खिताब आपकी तमाम उम्मत के अफराद की तरफ है कि ऐ मुसलमानों, अगर तुमने दलाइल आने के बाद, किताब और सुन्नत को जान लेने के बाद यहूद और नसारा के नक्श की पैरवी की, उनकी ख्वाहिशात पे अगर तुम चले, तो अल्लाह के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा पाए, तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। और बता दिया कि तुम्हारी नजात कैसे होगी, ऐसे होगी कि हमारी जो अजीम किताब है उसे पढ़ो, उसको सीखो और उसके अहकाम पर तुम अमल करो। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही, का जिन्हें हमने अपनी किताब दी है, अजीम शान किताब यानी कुरान मुकद्दस, जिनको हमने दे दिया है, वो उसकी तिलावत करते हैं जैसे उसकी तिलावत का हक है। इसका मतलब सिर्फ तजवीज से तिलावत नहीं है, इसका मतलब कुरान को सही तरीके से पढ़ना भी है और उसके तकाजों पर और अहकामात पर अमल भी करना है। जब वो ये करेंगे तो उलाइका युमिनून बिही होगा, तभी वो हकीकत में उस कुरान मजीद पर ईमान लाएंगे। उसके बाद सूरत के ये इस पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने फिर यहूद और नसारा के दावों का जिक्र किया। यहूद और नसारा यही कहते रहेंगे और आज भी कह रहे हैं, यानी जब कुरान उतर रहा था कि लोगों कूनू हुदन और नसारा तहतदू, तुम यहूदी बन जाओ हिदायत मिल जाएगी, और नसरानी कहते हैं तुम नसरानी बन जाओ तो हिदायत याफ्ता हो जाओ। ये अल्लाह ताला कह रहा है कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आप कह दीजिए यहूद और नसारा की और यहूदियत और नसरानियत की पैरवी में हिदायत नहीं है। हिदायत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी में है, जो कि तौहीद का तरीका था, और वमा कान मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों से कटे हुए थे और कभी भी उन्होंने शिरक न किया, न शिरक की दावत दी। और उसके बाद इस पारे को, इस सफ़े पर अल्लाह ताला ने खत्म करते हुए फिर बताया कि लोगों, ये यहूद व नसारा तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं और ये झूठी गवाही देते हैं कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक और याकूब
اور ان کے بعد جو بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ لوگ یہودی تھے یا نصرانی تھے. اللہ نے کہا رب کی گواہی سچی ہے یا تم جیسے جھوٹوں کی گواہی. اس کے بعد پھر بیان کیا کہ ان کی دشمنی صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں، تمہارے دین اور اس کے تمام شاعر کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ ان کو تمہاری نمازوں سے حسد ہے، تمہارے قبلے سے حسد ہے، تمہارے وجود سے حسد ہے. اور اسی لیے کہا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. کہا ان کے حسد کا ایک بہت بڑا نمونہ اور مثال اب یہاں پر میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں میں سے جتنے بھی بدعقل ہیں وہ یہی کہیں گے، ان قریب وہ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے پرانے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. پہلے قبلے پر تھے، پہلا قبلہ کون سا تھا؟ پہلا قبلہ تھا بیت المقدس، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، اسی لیے اس کو قبلہ اولا کہا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے سامنے کعبہ ہوتا تھا اور کعبہ کی جہت پر بیت المقدس. اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے تھے تو دونوں قبلے آپ کے سامنے تھے. لیکن جب مدینہ آئے تو اس بات کا امکان نہیں رہا، کیونکہ ایک جہت میں فلسطین تھا جہاں بیت المقدس ہے اور دوسری جہت میں مکہ مکرمہ جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کے قبلے کو اپنایا، اسی پر آپ باقی رہے. اور آپ تمنا کرتے تھے کہ اللہ تعالی آپ کے لیے کعبۃ اللہ کو، بیت حرام کو قبلہ بنانے کا حکم دے دے. رب العالمین نے آپ کی رضا اور چاہت کے مطابق اپنا فیصلہ نازل کیا، اور یہ فیصلہ تقدیر کی کتاب میں اللہ نے پہلے کیا ہوا. پھر یہ آیتیں اللہ نے اتاری جو دوسرے پارے کی شروع کی آیات ہے، تقریباً 2 صفحے میں تفصیل ان کی بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو تقریباً 17 مہینے تک، ہجرت کے بعد سے 17 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. اس کے بعد حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیجیے. تو آپ نے رخ کیا اور مسلمانوں کو بتایا اور ایمان والوں نے آپ کی پیروی کی. لیکن مدینہ کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے جن کا کام ہی تھا ہر دن نئے نئے شگوفے چھوڑنا، اعتراض کرنا، مخالفت کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا. ایک تھے یہودی اور دوسرے ان کی پیروی کرنے والے تھے وہ لوگ جو بظاہر کلمہ پڑھ چکے تھے اور نماز ہی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ شریک بھی رہتے تھے، لیکن وہ اندر سے کافر تھے. انہی کو منافق کہا گیا، وہ منافقین تھے. ان لوگوں نے یہ اعتراض شروع کر دیا، لو بھائی ابھی تک تو یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، آج ادھر کر رہے ہیں، کل کے دن کہیں گے نہیں ہم دوسری طرف کریں گے، پھر کہیں گے نہیں ہم ادھر کرنے لگیں گے، پھر ایک دن کہیں گے نہیں ہم آسمان کی طرف کریں گے. ان کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں، پتہ نہیں کون سا دن لے کر کے آئے ہیں. اس طرح سے وہ مسلمانوں کو بدل کرنے لگے. تو اللہ رب العالمین نے بتایا، کہا دیکھو تمہیں جواب چاہیے نا، جواب تم کو میں دیتا ہوں. اللہ نے کہا قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجیے
کہ مشرق و مغرب کا مالک تو میرا پروردگار ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا مشرق و مغرب، وہ جدھر ہمیں حکم دے گا ہم اس طرف رخ کر کے عبادت کریں گے۔ اس نے ہمیں کل تک حکم دیا تھا، ہم اس پہ عمل کر رہے تھے، آج اس نے کہا ادھر عمل کرو تو ہم پیدا کی طرف کریں۔ اور یہاں بہت بڑا امتحان مقصود تھا حقیقت میں ایمان والوں کا، تاکہ منافقین کو ایمان والوں کی صفوں سے الگ کر دیا جائے اور یہ بات واضح ہو جائے۔ اسی لیے جو حکمت بیان کی آگے چل کے، حکمت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور وہ قبلہ جس پر آپ تھے ہم نے اسے نہیں مقرر کیا مگر صرف اس بات کے لیے تاکہ یہ علم واضح ہو جائے ظاہر کی بنیاد میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ میزان، امتحان کا میزان ترازو کیا ہے؟ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی اور آج کے بعد بھی، آج سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی امتحان کے لیے جو ترازو مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، وہ ترازو ہے اتباع رسالت ہی کا، بتا رہا ہوں آپ سے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان خاتم النبیین اور سید الاولین والآخرین کے مقابل بہت سے اماموں کو، علماء کو، پیشواؤں کو مقدم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کے فیصلے، آپ کے احکامات، آپ کی حدیث کو چھوڑ کر کہتے ہیں نہیں ہمارا ایک طریقہ، ہمارے مدرسے میں تو استاد نے بتایا، ہم تو اس سے عمل کریں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی خطرناک راہ پر چلے جا رہے ہیں، کیونکہ معیار دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جو میرے اس نبی کی پیروی کرے گا، جو میرا سب سے محبوب اور چہیتا اور سب سے معظم بندہ ہے اور رسول ہے، جو اس نبی کی پیروی کرے گا جنت تو میں اس کو دوں گا۔ بخاری وارک حدیث سے بھری ہے کہ ابھی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ من اجاب الداعی دخل الدار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یہ اللہ کے داعی ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، رب نے دعوت کا پروگرام کیا کہ میں نے جنت بنائی ہے، اس میں دسترخوان نعمتیں میں نے رکھی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں دینا چاہتا ہوں وہ نعمت۔ اور اللہ نے کہا میں نے اپنے داعی کو بھیجا کہ جا کے دعوت دے کے بلا کے لا لوگ میرے دسترخوان پہ آئے۔ ومن اجاب الداعی دخل الدار، جس نے اس عظیم الشان اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کر لیا جنت میں وہی داخل ہوگا۔ اور اس کے بعد بتایا حدیث کے اخیر میں وہ محمد فرق بین الناس، اور اس کو ایک اور لفظ سے کہا گیا ہے وہ محمد فرق بین الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوگوں کے درمیان وجہ امتیاز ہے، اور یہ کہ آپ نے لوگوں کے درمیان تفریق کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کی اتباع اور پیروی کے ذریعے سے واضح ہو جائے گا کہ کون اللہ کا پیروکار اور چاہنے والا ہے اور کون اللہ کا دشمن ہے۔ اس لیے بہت عظیم الشان معیار ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اسی سیاق میں اللہ نے بتایا اس امت کی کچھ خصوصیات ہیں، اس کی کچھ پہچان ہے، اس کے شاعر ہیں، اور انہی میں سے یہ ہے کہ یہ امت امت وسط ہے، یہ امت امت شہادت ہے۔ لیکن جب تک یہ اپنے عظیم الشان اللہ کے عظیم رسول کی پیروی نہیں کرے گی تو یہ گواہی کس بات کی دے گی؟ آج بہت سے لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بات آتی ہے تو کہنے لگتے نہیں ہمارا مسلک، ہماری جماعت، ہمارا فرقہ، ہمارا امام، ہمارا فلاں، سب کے اپنے اپنے بنائیے، سب کی
दो ईंट की मस्जिदें कायम, इसी उम्मत में तफरका कायम है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी पर अगर उम्मत जमा हो जाए, तफरका खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला ने यहूद के बारे में, बल्कि बिलउमूम अहले किताब के बारे में बता दिया कि ये लोग जानते हैं कि ऐ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप ही बरहक है, और ये तिगला बरहक है, और ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं कि हमारा ही बेटा है, ये हमारे ही बेटे हैं। इसके बावजूद भी आपकी पैरवी नहीं करेंगे। आप भी परवाह मत कीजिए, आप उस शरीयत को हरगिज मत छोड़िएगा जो हमने आपको दी और सिखाई है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर ईमान वालों से कहा कि ऐ मुसलमानों, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। ऐ मुसलमानों, हमने तुम्हारे दरमियान अपने सबसे अजीम और महबूब रसूल को भेज दिया है। वो रसूल तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हारे नफूस, तुम्हारी अरवाह का और तुम्हारे अखलाक का और तुम्हारे अकायद का तज़किया करता है, क्योंकि वो तुम्हें किताब और सुन्नत की तालीम देता और सिखाता है, और ऐसी बातें तुम्हें बताता है जो तुम नहीं जानते हो। तो तुम मेरा शुक्र अदा करते हो कि मैंने भेजा ताज़ीम शान रसूल, और उसकी पैरवी करो। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुहदा का मकाम और मर्तबा बयान किया, और बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर अहले इल्म की जिम्मेदारी बताई कि अहले इल्म का काम है हक को बयान करना, न कि छुपाना। और आज आप देखिए क्या हो रहा है, कितने ऐसे हैं जो हक को छुपा कर दुनिया में जीना चाहते हैं और सरबलंदी चाहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सरबलंद कभी भी नहीं करता, नहीं करेगा। बल्कि अल्लाह ने जिक्र किया इसके बाद कि सिर्फ रब की नहीं, सारी मखलूकात की लानतें उन लोगों पे होती हैं जो रब के अहकाम को छुपा लेते हैं। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अजमत और अपनी उलूहियत की निशानियां बयान की हैं, और फिर बताया कि मोमिनीन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो अजीम शान मोहब्बत करते हैं, और मुशरिक ये समझता है कि वो गैरुल्लाह से मोहब्बत करके बहुत कमाल कर रहा है, लेकिन मोमिनों की मोहब्बत तक मुशरिकीन कभी भी नहीं जा सकते। और उसके बाद अल्लाह ताला ने काफिरों के कुफ्र की वजह बयान की है कि कुफ्र में जो वाक़े हुए और जहन्नम तक पहुंच गए, किस लिए? तकलीद की वजह से, बाप दादा की तकलीद। और इसकी लंबी वजाहत की है, आप उस वजाहत को तर्जमे के साथ पढ़ लीजिए। कहा कि ये लोग जब जहन्नम में पहुंच जाएंगे तो वहां पर अपनी बरात का ऐलान करेंगे उन लोगों से जिनकी उन्होंने तकलीद की होगी। यहाँ से उलमा ने तकलीद की मजम्मत पर इस्तेदलाल किया है इस तरह की आयात से। और आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी मखलूकात, सारे इंसो जिन से कहा, और बिलखुसूस ईमान वालों से खिताब करके कहा कि तुम लोग हराम रोजी ना खाए, हलाल रोजी खाओगे तो अमल साले कर पाओगे। ये बहुत राज की बात है कुरान मजीद में। नेक काम कब कर पाओगे? जब हलाल रिस्क खाओगे। हराम रिस्क खाना, दुआएं मरदूद, इबादतें मरदूद, नहीं कबूल होंगी। तो अमल साले इंसान करेगा कब? लिहाजा जिसको अमल साले करना है और अल्लाह की जन्नत में दाखिल होना है, उसे चाहिए कि रिस्क हलाल को ये तलाश करे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर कहा कि यकीनन जो लोग मेरे अहकाम को छुपाते हैं बहुत बड़े मुजरिम हैं। वो मखलूकात के दरमियान वो बहुत बड़े मुजरिम हैं। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही समनन क़लीला उलाइका मा यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। कहा जो मेरे अहकाम को छुपाते हैं, दुनिया के चंद टकों के लिए फतवे बदल देते हैं। आज बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पगड़ियां पहनी और सूद को हलाल कर लिया, और बहुत से हराम कारोबार को हलाल कर लिया। क्या है इन लोगों का अंजाम? अंजाम बता दिया कि वो अपने पेट में जहन्नम की आग को खा रहे हैं, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। आगे चल के उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि जो लोग नेकोकार बनना चाहते हैं वो नेकोकार कैसे बनेंगे। तो हकीकी नेकी का तस्वुर अल्लाह ने बताया कि अपने अकायद और अपने अमाल की इस्लाह कर लो। और ये बात बताई है
वलाकिन अलबिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, कि अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर और नबियों पर ईमान ले आना, और उसके बाद ज़कात की अदायगी, कराबतदारों के हुकूक और यतीम और मिस्कीन और मुसाफिरीन, और उसके बाद जरूरतमंदों की जरूरियात को पूरा करने वालों में से तुम बनो, और इसी तरह जिनकी गर्दनें आजाद करने की जरूरत है उन पे खर्च करो, नमाजें कायम करो, अपने वादे पूरे करो, और उसके बाद सब्र की तरफ तलकीन की है, और कहा ये सब कब कर पाओगे, जब तुम सच्चे बनोगे। उलाइका लदीना सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून, सच्चाई और तकवा और सब्र, ये तीन चीजें, तीन सिफात अगर जमा हो जाएंगी तो उन अहकाम पे तुम अमल कर सकोगे जो ऊपर बयान किए गए हैं। तब तुम जाके हकीकत में अबरार बन पाओगे, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत अदन का वादा किया है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने अहकाम क़िसास बयान किए, उसके बाद वसीयत के अहकाम बयान किए, और उसके बाद फिर अहकाम सियाम बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर बताया कि कुरान मजीद जैसी किताब को रमजान में हिर्ज़ जा बना लो। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये किताब हिदायत भी है और हिदायत के दलाइल भी यही किताब है। इसके लिए अलग से दलील की जरूरत नहीं है, कुरान खुद चैलेंज है और खुद ही दलील है, ये बताया। तो इसे रमजान में कसरत से पढ़ा करो, इसका मुराजा करो, इस पर तदब्बुर करो, ये कहा। और उसके बाद दरमियान में फिर बताया कि रोजे की हालत में दुआएं किया करो, तुम्हारी दुआएं तुम्हारा रब कबूल करेगा। और उसके बाद फिर बताया कि हराम काम से बचो, और वहां बिलखुसूस रिश्वतखोरी का जिक्र किया कि वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में अपने माल को हराम के तरीके से, बातिल तरीके से मत खाओ। और ये हकीकत में इशारा इस बात का है कि अगर तुम रिश्वत के जरिए से हराम लोगे, किसी की जायदाद हड़प लोगे, किसी के हकूक को छीन लोगे, या तुम हराम रोजी इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारे रोजे अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होंगे। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद के कुछ कुछ अहकाम बयान किए, और बयान करने के बाद फिर हज के अहकाम बयान करने की तरफ अपने कलाम का रुख अल्लाह ताला ने किया। हज के बहुत से अहकाम बयान किए, और बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों से कहा कि हकीकत में जो पैगाम है इस कुरान मजीद का, वो पैगाम ये है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो, अपनी मर्जी और चाहत के मसाइल पे मत अमल करो, पूरी शरीयत पे तुम अमल करो, तब जाके मेरे वफादार बंदे तुम बन पाओगे, और तभी तुम्हारी कामयाबी होगी कयामत के दिन। और उसके बाद ईमान वालों से खिताब करके बताया गया कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में रह के तुम्हें जन्नत का तोशा तलाश करना है, जमा करना है, और वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बगैर, खर्च किए बगैर नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से इम्तिहान के बगैर जन्नत नहीं, इब्तिलाएं, आजमाइशें आएंगी। अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लदीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह अला इन्न नसरुल्लाहि करीब। अल्लाह ने बता दिया कि आजमाइशें अहले ईमान के साथ यकीनन आएंगी, और आना भी जरूरी है उनका, ताकि उनकी आजमाइश हो जाए कि कौन सच्चा है और कौन काजिब है और कौन मुनाफिक है। तो जन्नत आजमाइशों के बगैर नहीं मिलेगी। खासतौर से जन्नत के जो ऊंचे मकामात हैं ईमान वालों के बीच में, वो तो खतरनाक आजमाइश में जो लोग मुब्तला किए जाते हैं वो उन्हीं को मिलते हैं। आज क्या हो गया, आज अगर किसी को आजमाइश परेशानी में देखा जाता है तो लोग कहने लगते हैं लगता है बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत बड़ी बदमाशी किया, तभी उसके बाद कैंसर हुआ उसके जो है हाथ में, पेट में और सीने में और कलेजे में, और उसके बाद फना जगह। नौज़ुबिल्लाह, अशद्दुन्नास से बला अल अंबिया, इसे याद रखना चाहिए। सारे लोगों में
सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश अंबिया अलैहिस्सलाम की होती है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम। और हाकिम की हदीस है इसके बाद, सुम्मल उलमा, फिर उलमा की आजमाइश होती है। और सहीहैन वगैरह की जो हदीस है, सुम्मल अमसल फल, फिर जो जितना अफजल होता है उसकी आजमाइश उतनी होती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया कि देखो, अपनी जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर शरीयत के अहकाम को मत अपनाओ। कोई चीज तुम्हारे लिए बेहतर होगी तो तुम्हें लगेगा कि अरे बहुत मुश्किल है हमारे लिए, बहुत शाख है पैसा खर्च करना, ज़कात देना, और उसी तरीके से रोजा रखना, नमाजों की पाबंदी करना और जिहाद करना कितनी मुश्किल है। तो अल्लाह ने कहा कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। तुम एक चीज को नापसंद करते हो, खैर तुम्हारे लिए उसी में अल्लाह ने रखा हुआ है। लिहाजा शरीयत की पाबंदी करो, जान लो वही कुल खैर है। अपनी चाहत पे मत अमल करो, वरना तुम शरीयत के पैरोकार नहीं बनोगे। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया कि जो दुश्मनाने इस्लाम है वो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद बनाने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। आज मुल्क से निकाल दिया जाएगा तो आज उसके बाद एनआरसी किया जाएगा, और उसके बाद ये पासपोर्ट लेकर के आओ, और उसके बाद जमीन के कागजात चेक कराओ, उसके बाद नौकरी नहीं दी जाएगी, फिर इलाज नहीं कराया जाएगा, फिर कहा जाएगा नाम बदलो, उसके बाद फिर मस्जिदों के नीचे मंदिरें तलाश करो। ये सारे तमाशे वो करते रहेंगे, ये करेंगे। दुश्मनान इस्लाम अपनी शरारतों से बाज नहीं आएंगे। तो बताया मुसलमानों, तुम अल्लाह ताला के दीन को मत छोड़ो। तुम जान लेना कि कुफार को ये बदमाशियां जो वो कर रहे हैं, कुफार को ये है कि वो बदमाशी करें। क्या मतलब? यानी इस्लाम दुश्मनी में वो कोई कमी कोताही नहीं रखेंगे, लिहाजा तुम परेशान मत होना। वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। वो तुमसे बराबर कताल करते रहेंगे यहाँ तक कि तुमको तुम्हारे दीन से मुर्तद बना दे, अगर उनका बस चले तो। लेकिन ये भी याद रखो, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। लेकिन ये जान लो, सख्त वईद है कि जो तुम में से मुर्तद हो गया उसका ठिकाना जहन्नम की हमेशा की आग होगी, और दुनिया और आखिरत में उसका सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब और जुआ से मुताल्लिक अहकाम बयान किए और उनकी हुर्मत के कुछ अकली दलाइल दिए, और उसके बाद यतीमों के बारे में अच्छा सलूक करने, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने औरतों के बहुत से मसाइल और अहकाम बयान किए और कहा कि तुम उनकी पाबंदी करो, और हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहो। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं खवातीन के अहकाम बयान करते हुए आइली बहुत से अहकाम बताए, यानी निकाह तलाक के कवानीन और अहकाम। और उसी तरीके से ईला का हुक्म बयान किया, और तलाक के बारे में बताया कि तलाक जो है वो दो मर्तबा में है। एक बार तलाक दी, एक मर्तबा जब देंगे तो एक मर्तबा ही। अब यहाँ से बहुत से लोगों ने बना लिया कि अगर 3 दे देगा तो वो 3 हो जाएगी। अच्छा, 3 लाख देगा तो कितनी होगी? तो भी 3 लाख होगी। तो कुरान ने बता दिया कि मर्रतान, 2 मर्तबा है। आप हज करने जाते हैं, आप एक ही हज में 200 बार तवाफ कर लेते हैं, तो वापस आकर क्या कहते हैं, मैंने एक मर्तबा हज किया कि 2 मर्तबा किया? वो हज 2 मर्तबा का मतलब है 2 सफरात देती है। इसी तरह तलाक में भी अलग अलग मजलिसों में तलाक जब दी जाएगी, तब वो एक मर्तबा से फिर वो 2 मर्तबा का फर्क होगा। ये कुरान की जाहिर आयत भी इस पर दलालत करती है। लेकिन दुनिया के अंदर मसलक परस्त लोग, हकीकत ये है कि इन जाहिरी आयत को छोड़कर एक रवाज पर चल पड़े हैं, और आप जान लें कि इस पर कितना फितना हो चुका है और होता रहता है। मैंने आपको इशारा दिया है, आगे चलिए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर बताया कि तलाक में अगर बच्चे रहते हैं शौहर और बीवी के बीच में,
تو اب ان بچوں کی کفالت اور رضاعت کا مسئلہ اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ کہا کفالت کی ذمہ داری شوہر کی ہے جو بچوں کا باپ ہے، اور رضاعت کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے، اور جب بیوی طلاق کے بعد بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ اس کی ذمہ داری اس کے خرچ کی بچے کا باپ وہ سنبھالے گا، اور کہا کہ اس مسئلے کو تم لوگ رضامندی سنجیدگی کے ساتھ حل کرو، بغیر کسی لڑائی جھگڑے اور بد اخلاقی کے، یہ بتایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید احکام بیان کیے کہ طلاق کے بعد پھر عورت شادی کب کر سکتی ہے، اس کے بعد اگر اس کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو کب شادی کرے گی، تو وہاں عدت کے احکام بیان کیے کہ طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے بتایا وہ 3 مہینے ہے، اور وفات کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے طلاق کے بہت سے احکام اس صورت میں سورہ بقرہ میں بیان کرتے ہوئے ایک بہت عظیم الشان بات کہی ہے، بلکہ 2 باتیں میں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، کہا اللہ کی نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی ہے، اور اس نے تم پر جو اپنے احکام نازل کیے کتاب و سنت کی شکل میں ان کی پابندی کرو۔ پتہ ہی چلا کہ یہ جو احکام ہیں نکاح و طلاق کے، زہار کے، لعان کے، ایلا کے، یہ احکامات اللہ کے نازل کردہ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی طرف سے نہیں بیان کیے، نہ یہ خلفائے راشدین نے گڑھے ہیں ان کو، نہ علماء نے ان کو گڑھ کے بیان کیا ہے، یہ تنزیل ربانی ہے۔ اسی لیے اسی صورت میں یعنی سورہ بقرہ میں بھی اور اسی طرح سورہ طلاق میں بھی اللہ نے ان کو بار بار حدود اللہ کہا یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، ان کو تجاوز نہیں، ان کے قریب بھی مت آنا، یعنی ان کی پابندی کرو۔ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہونے چاہیے، جو نظام اس نے بنایا ان کی پابندی کرنی چاہیے، اور جاننا چاہیے کہ یہ عبادت میں سے ہے، یہ تقوی میں سے، یہ آخرت کے راستے کی کامیابی میں سے ہے۔ اور دوسری بات، طلاق کے احکام بیان کرتے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل اور احسان کرنے کے معاملے کو مت بھول جاؤ۔ یہ نہیں کہ موقع ملا ہے تو طلاق دینے والا شوہر اپنی بیوی کے حق مار دے، اس کو دبانے لگے، یا اس کے ساتھ زیادتی، گالی گلوچ، بد اخلاقی اس پہ اتر جائے، یا عورت سوچے اب تو اس کو کورٹ کچہری تک دوڑا دیں گے، دیکھتے ہیں زندگی میں پوری تنخواہ کھینچ لیں گے اس کی، اب تو یہ ہمارا بالکل قانونی غلام بن جائے گا۔ تو کہا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، جدائی کے بعد بھی مت بھولنا، مت بھولنا کہا ہے۔ کیا عظیم الشان تعبیر ہے قرآن مجید کی، اور کہا ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ میں نے حکم تو دے دیا لیکن یہ نہ سمجھ لو کہ جو تم سے غافل ہو، میں تمہارے احکام اور عمل کو دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کرو گے۔ اور پھر اللہ نے نمازوں کی تلقین کی ہے کہ اسی درمیان 5 نمازوں کی، کہ اگر تم نمازوں کی پابندی کرو گے، یہاں سے یہی اشارہ ہے کہ اگر تم ان نمازوں کی پابندی کرو گے تو تمہاری آئلی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں اور سکون نازل کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو موت سے بھاگتے ہیں اور دنیا میں عزت اور سربلندی چاہتے ہیں۔ عزت اور سربلندی موت سے بھاگ کر نہیں مل سکتی، بلکہ وہ لوگ جو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لے کر جینا چاہتے ہیں، سربلندی ان کو اور ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہاں اشارے کیے گئے حقیقت میں، تفصیل میں نہیں بتا رہا ہوں، تفصیل آپ پڑھیے قرآن مجید میں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے حضرت شمویل علیہ السلام، ان کا تذکرہ تفسیروں میں آتا ہے، قرآن میں نہیں۔ تو ان سے بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ایک بادشاہ مقرر کیجیے جس کی قیادت میں ہم لوگ جہاد کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کیا ہے اور تم اس کی پیروی کرو۔ کہنے لگا نہیں، ہم تو اپنی مرضی سے چنیں گے، تو وہ طالوت تو کمزور سے آدمی ہے، تو پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو دیکھیے پیسے کی پوجا کرنے والی بنی اسرائیل کی قوم کیسے ان کی حقیقت سامنے آئی پھر یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وحی کے ذریعے بتایا بنی اسرائیل کو نہیں،
انہی کو چنا گیا، وہی رہیں گے، بادشاہ بنیں گے۔ اور اس کے بعد پورا واقعہ پھر طالوت کا، اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی جالوت کے ساتھ، اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، اور جو ایمان والوں کی فوج تھی طالوت کی، وہ لوگ وہاں پر کامیاب ہو گئے، ان کی فتح ہو گئی۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی چنا بنی اسرائیل میں، اور بنی اسرائیل پر ان کو بادشاہت بھی دی، اور بنی اسرائیل کو کہا اب تم داؤد کی پیروی کرو گے جو ہمارا پیغمبر ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اے ہمارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں، یہ احکامات تو آپ کو معلوم نہیں تھے نا، یہ ہم نے بتائے ہیں۔ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، جن آیتوں کی تلاوت ہم کرتے ہیں آپ پر، اور یقیناً حق کے ساتھ ہم احکامات بتا رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگ کاٹ دیجیے اپنی طرف سے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔